अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततलल्लज़ीना मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनात वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफर वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततलू वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, अज असीं अपनी तीसरे सिपारे दी पहली मजलिस का आगाज़ कर रहे हैं और वैसे तरतीबवार ये साडी 8वीं मजलिस है पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान दी। और पिछे असी आयत नंबर 252 यानी सूरा बकरा दी आयत नंबर 252 तक पढ़ लिया सी ते हुण इस वेले मैं सूरा बकरा दी आयत नंबर 253 यानी तीसरे सिपारे दी जिहड़ी पहली आयत है वह पढ़ी है। ये जिहड़ा ना कुछ पिछों रबत जोड़ना पेगा अज दा मजमून जिहड़ा ना इनू समझण वास्ते, बल्कि थोड़ा जा मैं पिछों ही ले आवां ताकि गल वाजे हो जावे। देखो, असी जिहड़ा ना वो पहला सिपारा जिहड़ा ना उहदे विच बड़ी तफसील दे नाल जिक्र पढ़िया बनी इसराइल दा। बनी इसराइल जिहड़ी है ना वो उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले जमीन ते अल्लाह ताला दी एक उम्मत सी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मदीने आया उस वेले सूरा बकरा नाजल होनी शुरू हुई है। हजे तक अल्लाह ताला ने मुसलमानों नूं उम्मत करार नहीं दिता और उम्मत पहले तो मौजूद है। मदीने दे विच यहूदी जिहड़े आ वो साबका उम्मत है मौजूद है। मुसलमानों नूं उम्मत बनाउण लई तैयार किया जा रहा ते यहूदियां दे फिर वड्डे वड्डे जुर्म जिहड़े है ना वो अल्लाह ताला ने गणवाए आ इस वास्ते कि उन्हां नूं इह दस्सिया जावे इन्हां गुनाहां दी वजह तो या इन्हां कमियां दी वजह तो हुण असीं तुहानूं बतौर उम्मत मुस्तरद कर रहे हैं, तुहानूं टर्मीनेट कर रहे हैं, तुहानूं इस जिम्मेदारी तो आउट कर रहे हैं और तुहाडी जगह नवीं उम्मत लिया रहे हैं। और ये गल्लां दस्सण दा मतलब की सीगा, यानी 5वें सिपारे तो तुसीं समझ लो कि आखिरी पूरा पहला पूरा सिपारा जिहड़ा ना 5वें सिपारे तो गल शुरू हुंदी है। ये दस्सण दा मतलब असल दे विच ये सी कि एक ते बनी इसराइल नूं पता लग जाए कि अल्लाह ने साडे नाल जुल्म नहीं कीता, साडियां खराबियां दी वजह तो अल्लाह ने सानू रिजैक्ट किया। और फिर यह कि जिहड़ी नवीं उम्मत बननी है मुसलमान, उन्होंने भी ये पता लग जाए
कि अल्लाह ताला काम वेखदा है, सिर्फ शक्लां नहीं वेखदा। जे काम खराब हो जाण ते फिर शक्लां जिद्दां ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਆਇਤ ਨੰਬਰ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਆਇਤ ਨੰਬਰ 41 ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੁਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਔਰ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 42 ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੱਕੋ ਬਾਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਕੋ ਬਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੱਡਮੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਇਤ ਨੰਬਰ 43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਔਰ ਜ਼ਕਾਤ ਜੈਸੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 52 ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਛੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲਜ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮਨੋ ਸਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਇਤ ਨੰਬਰ 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਮਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਸੱਵਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 65 ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਮਨੂ ਵਕਤ ਜਿਸ ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਫਤਾ ਨੂੰ ਮਛਲੀਆਂ ਪਕੜਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਫਤੇ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਪਸਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਯਾਨੀ ਤੌਰਾਤ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੌਰਾਤ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 79 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਕਾਸਦ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੌਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਗੋਇਆ ਕਿ ਤੌਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਆਇਤ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 83 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਔਰ ਹਕੂਕੁल्लाह ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 84 ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਰੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਇਤ ਨੰਬਰ 85 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੁਰਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ। ਆਇਤ ਨੰਬਰ 102 ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 104 ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਰਾਇਨਾ ਕਹਿ ਕੇ। ਆਇਤ ਨੰਬਰ 130 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ
कि इब्राहिम अलैहिस्सलातो सलाम दी एक पसंद सी और वो दुआ सी इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलातो सलाम दी कि खाना काबा दे बनाते हैं कि अल्लाह तू साडी औलाद विचों साडी औलाद जदों बंदे दो आ, एक है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एक है इस्माइल अलैहिस्सलातो सलाम, ते हुण साडी औलाद वो बनेगी जिहड़ी इब्राहिम दी भी होवे और अगों इस्माइल अलैहिस्सलाम दी भी होवे। ते ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਮਤ ਦੀ ਦੁਆ ਸੀ ਤੇ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਯਹੂਦੀ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलातो सलाम ਦੀ ਇਸ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕਈ ਅਸਬਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 140 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹ 140 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਮਾਨੇ ਸ਼ਹਾਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਮਨ ਅਜ਼ਲਮੁ ਮਿਮਨ ਕਤਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤਨ ਇੰਦਹੁ ਮਿਨ ਅੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦੇ ਨੂੰ ਛਪਾਏ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਹਾਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਤੌਰਾਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਨਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ ਮਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਾ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਨਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹਾਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਡਾਕਟਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨਦ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਅਰਬੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪੈਗੰਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੂਸਾ अलैहिस्सलातु सलाम ਦੀ ਪੈਗੰਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਾ ਤੌਰਾਤ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪੈਗੰਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਸਨਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਹਾਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਚ ਹੋਗੀ, ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਔਰ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਔਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਾ ਹੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਉਮਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸ਼ਹਾਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਾ ਤੌਰਾਤ ਹੀ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦੇ ਦੇ ਤਾਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਮਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਐਸੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਉਮਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਮਨ ਅਜ਼ਲਮ ਮਿਮਨ ਕਤਮ ਸ਼ਹਾਦਤਨ ਇੰਦਹੁ ਮਿਨ ਅੱਲਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
कि ये जिन्हों ने कितमान किया सी ये खत्म हो गया, टर्मीनेट हो गया। तिल का उम्मतन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, और हुण मुसलमानों तू साडी वारी है। हुण तुसीं जिहड़ा ना वो जो करोगे ਉਹਦੇ मुताबिक अल्लाह तुहाडे नाल मामला कर रहा है। मतलब हुण शहादा तुहानूं दिता जा रहा है, मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तुहानूं दिता जा रहा है। हुण जदों मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ये शहादा दिता जा रहा है तो मुसलमानां नूं किबला भी दिता जा रहा है। इस तो पहले चूंकि मुसलमानां नूं जिहड़ा है ना वो उम्मत नहीं कहा सी, उम्मत नहीं कहा सी ना, तो इस वास्ते किबला हुंदा उम्मत वास्ते। हुण उम्मत बनाया ते फरमाया कि हुण तुहाडा वो किबला नहीं रहा, हुण तुसीं अपना रुख कर लो मस्जिद हराम की तरफ। लोग बड़ियां गल्लां करनगे, परवाह नहीं करनी। ते अगली गल फरमाया वा कज़ालिका जअलना को उम्मतन वसता, इदां ही असीं हुण तुहानूं उम्मत बनाया जिद्दां कदी बनी इसराइल नूं बनाया सी। किस वास्ते बनाया? ले तकूनू शुहदा लन्नास, शुहदा ये बड़ी तफसील नाल गल्लां मैं कर चुकिया वां कि शहीद उहनूं कहंदे आ जिहड़ा शहादा पेश कर चुकिया होवे, जिहड़ा सबूत सामने लिया चुकिया होवे, जिहड़ा सनद पेश कर चुकिया होवे। जिद्दां अदालत जाके असीं कहने हैं ना कि एक हुंदा शाहिद। हुण शाहिद का अगला मरहला की हुंदा कि उन्हें जाके जज के सामने सबूत पेश करना हुंदा। हुण अगर वो जज के सामने जाके सबूत पेश कर दिंदा है तो इस अमल नूं कहंदे आ अमले शहादत। शाहिद और शहीद जिस वेले अमल मुकम्मल हो जाता तो वो आदमी जिहड़ा शहीद कहलांदा। समझ आ गई ना गल? हुण ये शहादा कुरान है, पहले तौरात सी, ते ये अल्फाज भी मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगे पहुंचाए और इहदा एक अमली नमूना भी पहुंचाया। और जदों पूरे कुरान दे उत्ते असीं अमल करांगे, सूरा फातिहा तो लैके सूरा नास तक कुरान नूं समझो तो सिर्फ मसीतां तक दा दीन नहीं रह जाएगा, सिर्फ घरेलू दीन ही नहीं रह जाएगा, बल्कि एक रियासत वजूद दे विच आ जाएगी, एक मुल्क वजूद दे विच आएगा जिहदे विच अल्लाह ताला दे अहकामात नाफज होणगे। ये समझ लो कि ये इस शहादे दा प्रैक्टिकल है, कुरान दा प्रैक्टिकल है जिहड़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब च कीता। हुण अगों उम्मत की जिम्मेदारी ये है कि जिन्हां दे सामने मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हां नूं ये कुरान दे अल्फाज पहुंचाए और प्रैक्टिकल पहुंचाया, उन्हां दी फिर अगे जिम्मेदारी सी। फरमाया फल युबल्लिग शाहिदुल गायबा, जेड़ा शाहिद बन गया, पहले तो मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद सी, हुण जेड़ा तुहाडे चों शाहिद बन गया वो अगे पहुंचावे। ते इदां ही करदियां करदियां जेड़ी है क़यामत आ जाएगी, और क़यामत वाले दिन हर आदमी ने ये जवाब देना है कि मेरे रसूल ने ये शहादा जिद्दां पहुंचाया सी, मैं इस तरह इनू अगे पहुंचाण दा फर्ज अदा करने वास्ते किन्नी कोशिश की है। फर्ज है ये काम, फर्ज है ये काम, फर्ज है, फर्ज ऐन है काम। ये जद्दोजहद इस मकसद वास्ते जद्दोजहद करना, इस मकसद वास्ते मक्के चों हिजरत हुई और मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जद्दोजहद की थी। और फिर दुनिया दे विच आप दा काम उदों पूरा होया जदों आप अरब दे हुक्मरान सी। आप दे हुक्मरान होने का मतलब है अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी हुक्मरानी कायम हो गई। हुण अल्लाह ताला कहंदा कि मुसलमानों ऐस काम वास्ते असीं तुहानूं उम्मत बनाया, और फिर इस राह दीयां सख्तियां दा जिक्र है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ थोड़े थोड़े वक्त तो बाद ना ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਖਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, जिहाद ਦੀਆਂ सख्तियां, और ਜਿਹੜਾ ना ਉਹ ਨਾਲ कुछ ऐसे अहकामात आ रहे ਆ जिन्हां ਦੇ ਉੱਤੇ अमल दरामद ही अरब की हुक्मरानी तो बगैर नहीं हो सकता, मक्का नूं फतह करन तो बगैर नहीं हो सकता। हज का जिक्र आ रहा थोड़े थोड़े वक्फे तो बाद, ये वास्ते खर्च करो। सब तो पहले तो किबला ही जेड़ा, यानी किबला कोई उम्मत जिहड़ी है ओदी गैरत का तकाजा नहीं कि ओदा किबला जिहड़ा ओदे दुश्मनां दे कब्जे च रहे। और फिर जिहड़ा ना जंग का जिक्र है, इन्फाक का जिक्र है, और जिहड़ा ना हज का जिक्र है, और ये सख्तियां चो गुजर के ये सारा मुमकिन बनाओ हज नूं। व अतिमुल हज्जा वल उमरता लिल्लाह। हुण जिहड़ा ना कुछ लोग वो सी जिन्हां दा ख्याल है सी कि साडी तादाद अजे थोड़ी है, नवें नवें असीं मक्के चों मदीने आए हैं। ये नोट कर लो कि ये सूरत जिहड़ी है ना हिजरत तो पहले पहले नाज़िल हो गई है। सॉरी, हिजरत तो पहले पहले नहीं, गलत कह दिता। ये सूरत जिहड़ी है ना हिजरत तो बाद, यानी मक्के तो मदीने हिजरत तो बाद, और गज़वा बदर तो पहले पहले नाज़िल हुई। बदर का जिक्र इहदे च नहीं हैगा, बदर तो पहले पहले का जिक्र है। बहरहाल ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਨਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣ ਜਾਣ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਬੈਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ये चीज़ां आईयां जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि कोतिबा अलैकुमुल किताल वाहुवा कुरहुन लकुम, तुहाडे वास्ते जंग फर्ज कीती है लेकिन तुहानू अच्छी नहीं लगती, वाहुवा कुरहुन लकुम। तो ये वो चंद लोग जिहड़े आ, मतलब लॉजिक है सी। अच्छा, फिर जिहड़ा ना असीं पढ़दे इहदे दरम्यान ही माशरे दे इस्तेहकामात दे भी अहकामात आया। ज़ाहिर है जिहड़ा माशरा अंदरूनी तौर पर मुस्तहकम नहीं, वो जाके मक्का किदां फतह करेगा, वो किसी ना जंग किदां लड़ेगा, वो जंग नहीं लड़ सकता। लिहाजा ये चीज़ां भी नाल आईयां। और फिर आखिर तो जाके ना अल्लाह ताला ने तालूत और जालूत का वो वाक़या सुना दिता, जिहड़ा असीं पिछे पढ़ चुके हैं कि देखो मुसलमानों जिहड़े तुहाडे विचों सोचदे आ साडी तादाद घट आ, ते समझ लो तुहाडे तो पहले जिहड़ी उम्मत सी वो हज़ारां दे विच सीगी, पर दुश्मन दे नाल अगे लग गई। दुश्मन दे अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत। और फिर अल्लाह ने उन्होंने जिंदगी दी, फिर उन्होंने वास्ते सिपा सलार मुकर्रर होया, और लेकिन जदों लड़न गए तो उन्होंने तादाद थोड़ी जी सी। और जदों उन्होंने अपने सामने जाके दुश्मन नूं देखा, हुण वो दुश्मन किहड़ा सीगा? दुश्मन सी जालूत। और जिस वेले जालूत नूं देखा अपनी अखां दे सामने, तो उन्हां दे विचों भी कुछ लोग जिद्दां ये हुण मक्के मदीने दे विच मुसलमानां नूं कहा जा रहा, जिद्दां तुहाडे चों कुछ लोग जिहड़ा दिलों कहंदे आ कि साडी जमात छोटी आ, उन्हां दे विचों भी कुछ लोग सी कि जिन्हां ने कहा ला ताकत लनल यौम बेजालूत व जुनूद, साडी ताकत नहीं जालूत और ਉਹਦੇ लश्कर नाल लड़न दी। ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ। कम मिन फियातिन कलीलातिन गालबत फियातन कसीरतन बेज़िल्लाह। किन्नी वारी होया एक छोटी जमात वड्डी जमात ते गालिब आ गई, ते उन्हां दा हौसला बन गया, ते उन्हां ने अपने दुश्मन दे नाल लड़ाई की और जालूत कतल हो गया। और तालूत जिहड़ा उन्हां बनी इसराइलियां दा सरबराह सीगा वो फातह हो गया। हुण इस सारी गल का खुलासा आके की बयान किया? खुलासा बयान किया बिल्कुल जिहड़ा ना वो तुसीं आखिर ते आ जाओ 251 आयत जिहड़ी है ना, ये दूसरे सिपारे दे आखिर ते 251 आयत,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਏ ਲਉ ਲਾ ਦਫਉल्लाह नासा बादहुम बेबाद, अल्लाह अगर दफा ना करे बाज फसाद ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਬਾਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਇਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਲਫਸਦਤਲ ਅਰਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਫਸਾਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਚੌਥੇ ਰਕੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖੂਨ ਰੇਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਸਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਲੂ ਅਤਾਜਲੁ ਫੀਹਾ ਮਨ युफ़सिदु फीहा व यस्फ़िकु दिमा। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਫਸਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਿਸੇ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੱਲ ਇਸ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਲੂਤ ਨੇ। ਜਾਲੂਤ ਇੱਕ ਫਸਾਦ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਤਾਲੂਤ ਨੂੰ। ਤਾਲੂਤ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਫਸਾਦ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਔਰ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਅਰਬ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੋਗੇ तो ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫਸਾਦ ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਫਸਾਦ ਫੈਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣੇ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਪੁਰ ਅਮਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ। ਔਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਅੱਲਾਹ, ਹਾਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਉਹ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਇਹਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਘਰ ਹੈ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ, ਉਹਦੇ 360 ਬੁੱਤ ਪਏ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹਾਕਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ। ਤੇ ਇਹ ਫਸਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਗੱਲ। ਇਹ ਹੈ ਅਮਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਲੂਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਲੂਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੋ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਾਜ਼ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਸਖਤੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਵਲੌਲਾ ਦਫੁल्लाह الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض वलाकिन अल्लाह ज़ू फ़ज़्ल अला आलमीन। और दूसरे सूरा हज दे फरमाया लौला दफुल्लाह الناस بعضهم ببعض लहुद्दिमत सवामिअ व बिअ व सलावात व मसाजिद। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ।
ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨੇ, ਨਾ ਗਿਰਜੇ, ਨਾ ਸਲੌਤੇ, ਨਾ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਤਿਲਕਾ ਆਯਾਤੁल्लाह, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਿਲਕਾ ਆਯਾਤੁल्लाह ਨਤਲੂਹਾ ਅਲੈਕਾ ਬਿਲ ਹਕ, ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਵਾ ਇੰਨਾ ਕਾ ਲਾਮਿਨਲ ਮੁਰਸਲੀਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ? ਜਾਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਦਾਊਦ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬੂਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਮੂਏਲ अलैहिस्सलाम। ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਖੈਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਤਾਲੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਸਮੂਏਲ अलैहिस्सलाम ਨੇ। ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਬਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਲੂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ व इन्नका लामिनल मुरसलीन, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਸੂਲਾਂ ਚੋਂ ਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਸ਼ਹਾਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੁਜਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਨਾਚੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਤਿਲਕਰ ਰਸੁਲ ਫੱਦਲਨਾ ਬਾਦਹੁਮ ਬਿਬਾਦ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਬੜੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਭ ਰਸੂਲ ਸੀ, ਤਿਲਕਰ ਰਸੁਲ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆ। ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕਾ ਹੀ ਦੇਣ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤਾਲੂਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਰਕ ਆ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਲ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਬਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਸੂਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ। ਤਿਲਕਰ ਰਸੁਲ ਫੱਦਲਨਾ ਬਾਦਹੁਮ ਬਿਬਾਦ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਰਸੂਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਨਹੁਮ ਮਨ ਕਲਮ ਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਉਹ ਰਸੂਲ ਐਸੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ, मूसा अलैहिस्सलाम। व रफा बाज़हुम दराजात, ਔਰ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ। व आतैना ईसा इब्न मरयम अल बय्यिनात, और ईसा इब्न मरियम ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮੁਅਜਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, और ਉਹ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਵਲੋ ਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹੁ ਮਕਤਤਲ ਲਜ਼ੀਨ ਮਿਨ ਬਾਦਿਮ, ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡੇ ਐਡੇ ਰਸੂਲ ਆਏ, ईसा अलैहिस्सलाम जैसे, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे हैं, लेकिन फरमाया वलो शाह अल्लाह मकततल लज़ीन मिन बादिहिम, अगर अल्लाह चाहता तो एडे एडे रसूल ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਮ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਰਸੂਲ ਤੇ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਏ, ਲੜੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਾਨ ਨਾਸ ਉਮਤਨ ਵਾਹਿਦਾ ਫਬਾਅਥ ਅੱਲਾਹੁ ਨਬੀਇਨ ਮੁਬਸ਼ਰੀਨ ਵਮੁਨਜ਼ਰੀਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਮਤ ਬਣ ਗਿਆ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰਕੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਮਿਨਹੁਮੁਲ ਉਮੀਯੀਨ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ ਅਲ ਕਿਤਾਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲੋ ਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ वलो शाह अल्लाह मक़ततल लज़ीन मिन बादिहिम, अगर अल्लाह चाहता ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜਦੇ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਤਕਾਲੂ ਅਤਾਜਲੁ ਫੀਹਾ ਮਨ ਯੁਫਸਿਦੁ ਫੀਹਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹਦਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੰਗਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ फरमाया कि एडे एडे पैगंबर आए है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह चाहता तो ये फिर उन्हां दे आउण तो बाद ते कम अज कम इन्हां दे झगड़े मुक जांदे। मिन बाद मा जातहुमुल बय्यिनात, और इस तो बाद कि इन्हां कोल वाज़े तौर ते हदायत भी आ गई, पैगंबर हदायत भी लैके आंदे सी। पिछे उस आयत दे विच कान नास उम्मतन वाहिदा फबाअस अल्लाहु नबीय्यीन मुबशरीन वमुनज़रीन, ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾह ताला ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾह ਕਿਤਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੰਗਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਾਕਿਨ ਇਖਤਲਫੂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਇਆ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ।
ਫਮਿਨਹੁਮ ਮਨ ਆਮਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਵਮਿਨਹੁਮ ਮਨ ਕਫਰ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੁਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਆਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਸਾਦ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਬਕਾ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਬੀ ਕਿੱਡੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੁਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਲਊ ਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹੁ ਮਕਤਤਲੂ, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਮ ਇਖਤਲਾਫ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਮ ਨਾ ਲੜਦੇ, ਹੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਲੜਦੇ, ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਲਾਹੀਅਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਮ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਨਾ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਅਸੂਲ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰਫ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਵੱਲ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਹਿੱਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ ਫਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਠਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸਲਾਹਕਾਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਹ ਅਸਲਨ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ। ਵਲਾਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਯਫਅਲੁ ਮਾ ਯੁਰੀਦ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ? ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ? ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਲਾਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਯਫਅਲੁ ਮਾ ਯੁਰੀਦ, ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਅਨਫਿਕੂ ਮਿਮਾ ਰਜ਼ਕਨਾकुम, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਸਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਤਾਲੂਤ ਨੇ ਜਾਲੂਤ ਦੇ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫਸਾਦ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਅਨਫਿਕੂ ਮਿਮਾ ਰਜ਼ਕਨਾकुम, ਖਰਚ ਕਰੋ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਮਿਨ ਕਬਲ ਅਨ ਯਾਤੀਆ ਯੌਮੁਨ ਲਾ ਬੈਅਨ ਫੀਹ ਵਲਾ ਖੁੱਲਤੁਮ ਵਲਾ ਸ਼ਫਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਜਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ। ਯਾਨੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ। ਵਲ ਕਾਫਿਰੂਨ ਹੁਮ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੱਕੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਫਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੁਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਲਮੂਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਈਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ। ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਚ ਆਏਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਪੁੱਛੇਗਾ
ਅਕਫਰ ਤੁਮ ਬਾਦਾ ਈਮਾਨਿਕੁਮ, ਅਕਫਰ ਤੁਮ ਬਾਦਾ ਈਮਾਨਿਕੁਮ, ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੁਫਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਲ ਕਾਫਿਰੂਨ ਹੁਮ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਹੂ, ਅੱਲਾ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ। ਅਲ ਹਈ ਅਲ ਕਯੂਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾ ਤਾਖੁਜ਼ੁਹੂ ਸਿਨਤੁਮ ਵਲਾ ਨੌਮ, ਔਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਊਂਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਊਂਘ ਔਰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਊਂਘ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਏਗੀ ਖੱਡੇ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨੀਂਦ, ਊਂਘ ਔਰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਹੂ ਮਾ ਫਿ ਸਮਾਵਾਤ व मा फिल अर्द, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਸਮਾਨ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਡੀ ਵਸਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਖਾਲਕ ਹੈ। ਮਨ ਜ਼ੱਲਜ਼ੀ ਯਸ਼ਫਾ ਇੰਦਹੁ ਇਲਾ ਬਿਇਜ਼ਨਿਹ, ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਬਲਕਿ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਆ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਸਦਰ ਜਾਨਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਦਰ ਅਯੂਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਦਰ ਕਲਿੰਟਨ, ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4-5 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 8-9 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 8-9 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਈਏ ਕਿ ਨਾ ਆਈਏ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਦੀ ਮਜਾਲ ਹੈ, ਮਨ ਜ਼ੱਲਜ਼ੀ ਯਸ਼ਫਾ ਇੰਦਹੁ ਇਲਾ ਬਿਇਜ਼ਨਿਹ, ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਯਅਲਮੁ ਮਾ ਬੈਨ ਅਯਦੀਹਿਮ व मा ਖਲਫਹੁਮ, ਔਰ ਜਾਣਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰੇਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਨਿਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਕਹੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਚੋਰ ਆ ਕਿ ਸਾਧ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।
यालमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम, अल्लाह ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਲਾ ਯੁਹੀਤੂਨ ਬਿਸ਼ੈਇਨ ਮਿਨ ਇਲਮਿhi ਇਲਾ ਬਿਮਾ ਸ਼ਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਇਲਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਇਲਮ ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇਲਮ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ, ਔਰ ਇਹ ਅਸਲ ਇਲਮ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਇਲਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਾ ਬੇਇਜ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇਜ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਜ਼ਨ ਦੇਗਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸਟਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਖਾਨਕਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਜ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਇਜ਼ਨ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਤਲ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿस्तान को ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਦਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਿਓ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਲ ਹੁ ਅੱਲਾਹੁ ਅਹਦ ਅੱਲਾਹੁ ਸਮਦ ਲਮ ਯਲਿਦ ਵਲਮ ਯੂਲਦ ਵਲਮ ਯਕੁਨ ਲਹੁ ਕੁਫੁਵਨ ਅਹਦ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅੱਲਾ ਦੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ। ਕਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਬੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਸਿਆ ਕੁਰਸੀਹੁ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੀਤ ਹੈ। ਵਲਾ ਯਊਦੁਹੁ ਹਿਫਜ਼ੁਹੁਮਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ। ਵਹੁਵਲ ਅਲੀਉਲ ਅਜ਼ੀਮ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ। ਲਾ ਇਕਰਾਹਾ ਫਿद्दीन, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ, ਲਾ ਇਕਰਾਹਾ ਫਿद्दीन, ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਸਾਦ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਸਾਦ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹ ਫਸਾਦ ਸੀਗਾ ਤਾਲੂਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਇਹ ਫਸਾਦ ਸੀਗਾ ਜਾਲੂਤ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਲੂਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਾਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਤਿਬਾ ਅਲੈਕੁਮੁਲ ਕਿਤਾਲ ਵਾਹੁਵਾ ਕੁਰਹੁ ਲਕੁਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢਣਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਨਫਿਕੂ ਮਿਮਾ ਰਜ਼ਕਨਾकुम मिन क़ब्ल अन यातिय यौमुन ला बैयुन फीहि वला खुल्लतुन वला शफा। फरमाया ला इकराहा फिद्दीन, ਇਹ ਦੀਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। कद तबय्यन रुश्द मिन अल-गय, और हदायत और गुमराही, बेशक हदायत और गुमराही वाज़े हो चुकी। आप पूरे दो सपारे ਜਿਹੜੇ ਆ हदायत और गुमराही वाज़े ਕੀਤੀ गई है ना। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਗੂਤ ਦਾ ਕੁਫਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਗੂਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੱਲ ਇਹ ਤਾਗੂਤ ਸੀਗਾ ਜਾਲੂਤ, ਤੇ ਇਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਗਾ ਤਾਲੂਤ ਔਰ ਉਹਦਾ ਲਸ਼ਕਰ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਗੂਤ ਹੈ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਮੱਕਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਾਗੂਤ ਦਾ ਕੁਫਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਗੂਤ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਹੀ ਤਾਗੂਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਗੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਗੂਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਾਵਨ ਨਹੀਂ। ਵਮਨ ਯਕਫੁਰ ਬਿਤਾਗੂਤ व युमिन बिल्लाह। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਗੂਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਗੂਤ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਤ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਗੂਤ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ 'ਚ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸਲਾਹਕਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, इंशाअल्लाह अल्लाह उठाएगा। फरमाया वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसका बिल-उर्वतिल वुस्का। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤਾਗੂਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਗੂਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਂਚਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡੇ ਸ਼ੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕਾ, ਕੁੰਡਾ ਹਲਕਾ ਗੋਲ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕੁੰਡੇ ਸ਼ੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਉਹਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਛਲੀਆਂ ਵੱਢ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹ ਵਾ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁੰਡਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਗੂਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਐਵੇਂ ਹੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਗੂਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਈਮਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਲਨ ਫਿਸਾਮ ਲਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਲਾਹੁ ਸਮੀਉਨ ਅਲੀਮ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਵਲੀਉੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜਲੂਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਾਗੂਤ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹੁ ਵਲੀਉੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਅੱਲਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਗੂਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ, ਤਾਗੂਤ ਦੇ ਮਾਵਨ ਬਣ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਯਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਵਾ। ਵਲਜ਼ੀਨਾ ਕਾਫਰੂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਲਿਆਹੁਮ ਤਾਗੂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਲੀ ਤਾਗੂਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਤਾਗੂਤ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਗੂਤ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਗੂਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਤਾਗੂਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਗੂਤ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਈਮਾਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤਾਗੂਤ ਦਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਗੂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਗੂਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਗੂਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। युखरिजूनहुम मिन नूर इला ज़ुलुमात, और ਇਹ ਤਾਗੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਚੋਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਲਾਇਕਾ ਅਸਹਾਬੁਨ ਨਾਰ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤਾਗੂਤ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਹੀ, ਤਾਗੂਤ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਵੀ ਅੱਗ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਮ ਫੀਹਾ ਖਾਲਿਦੂਨ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਈਮਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ 3 ਮਿਸਾਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਮਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਆ, ਅਲਮ ਤਰਾ ਇਲੱਲਜ਼ੀ ਹਾਜਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਫੀ ਰੱਬਿਹੀ, ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਿਆ ਸੀ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਨਾ, ਬਨੀ ਇਸਮਾਈਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜਰ ਸਾਹਬਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਮ ਤਾਰਾ ਇਲੱਲਜ਼ੀ ਹਾਜਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਫੀ ਰੱਬਿਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਿਆ ਸੀਗਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅਨ ਆਤਾਹੁੱਲਾਹੁਲ ਮੁਲਕ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਸੀ। ਨਮਰੂਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਆਕੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਾਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਰੱਬੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯੁਹੀ व युमीत, ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਲਾ ਅਨਾ ਉਹਯੀ व उमीत, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੰਗਾਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
काला इब्राहिम ते इब्राहिम अलैहिस्सलातु सलाम कहन लगे फा इन अल्लाह याती बिशम्स मिनल मशरिक, तो फिर अल्लाह ताला सूरज नूं मशरक तो कढ़दा फाती बिहा मिनल मगरिब, ते तू कढ़ के दिखा मगरब चों। हुण इत्थे बाज़ औकात ये गल आंदी है कि अगर नमरूद कह दिंदा कि सूरज मैं मशरक को करदा ते कढ़दा ते तू अपने रब नूं कह मगरब तो कढ़। असल गल ये है जी कि नमरूद जिहड़ा ना वो इंसान ही सीगा, और उस मुल्क दे विच बड़े सारे लोग होणगे ਜਿਹੜੇ नमरूद तो ਪਹਿਲਾਂ जम्मे सी। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਮਰੂਦ ਕੱਢਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਾਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਮਸ਼ਰਕ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਾਵਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਬੋਹਿਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਫਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਵੱਲਾਹੁ ਲਾ ਯਹਦਿਲ ਕੌਮ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਈਮਾਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਮਾਤ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਮਰੂਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਈਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔ ਕਲਜ਼ੀ ਮਰਰਾ ਅਲਾ ਕਰਿਅਤਨ ਫਹਿਯ ਖਾਵਿਅਤੁਨ ਅਲਾ ਉਰੂਸ਼ਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਬਸਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਵਹਿਯ ਖਾਵਿਅਤੁਨ ਅਲਾ ਉਰੂਸ਼ਿਹਾ, ਔਰ ਬਸਤੀ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਲਾ ਅੰਨਾ ਯੁਹਯੀ ਹਾਜ਼ਿਹਿ ਅੱਲਾਹੁ ਬਾਅਦ ਮੌਤਿਹਾ, ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਸ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੂਤ ਨੇ हुकूमत कायम ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ दाऊद अलैहिस्सलाम हुक्मरान बने, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम बने। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बाद ना सुलेमान अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਗੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ, ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੂਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਲਤਨਤ ਇਸਰਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਤੇ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਕਾਬੀ ਸਲਤਨਤ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ, ਸਲਤਨਤ ਇਸਰਾਈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਕਾਬੀ ਸਲਤਨਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਖਰਾਬੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 586 ਕਬਲੇ ਮਸੀਹ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ 586 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਰਾਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਰੂਦ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਖਤ ਨਸਰ। 586 ਕਬਲੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਕਿਬਲਾ ਅਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਾਬਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੈਕਲੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਖਤ ਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ 6 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम। ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮੂਏਲ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਅਜ਼ਾਬ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਬਖਤ ਨਸਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम ਆਏ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ, ਹੈਕਲੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਤਬਾਹ, ਇਨਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਖੂ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਾਹਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹਾਂ? ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਗਾਇਆ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਰੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਖਤਮ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਮਰੂਦ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਮੁਲਕ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम ਜਾਗ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਤੇ ਮਰ ਮੁਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅੱਧੇ ਕੋਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ 1-2 ਨਸਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਵਤਨ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ 586 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਖਤ ਨਸਰ ਦਾ। ਤੇ 136 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ 36 ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ। 136 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 450 ਕਬਲੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਯਹੂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਲਤਨਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਮੀਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਾਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਦੀ ਮਰਰਾ ਅਲਾ ਕਰੀਅਤਨ, ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਕੋਲੋਂ। ਵਾਹੀਆ ਖਾਵੀਅਤੁਨ ਅਲਾ ਉਰੂਸ਼ਿਹਾ, ਔਰ ਬਸਤੀ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਲਹਾ ਇੰਨਾ ਯੁਹਯੀ ਹਾਜ਼ਿਹ ਅੱਲਾਹੁ ਬਾਅਦ ਮੌਤਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਸ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਮਾਤਹੁ ਅੱਲਾਹੁ ਮਿਅਤ ਆਮ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁੰਮ ਬਾਸਾ, ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ। ਕਾਲਾ ਕਮ ਲਬਿਸਤ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਲਾ ਲਬਿਸਤੁ ਯੌਮਨ ਔ ਬਾਅਦ ਯੌਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਲਾ ਬਲ ਲਬਿਸਤ ਮਿਅਤ ਆਮ, ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 100 ਸਾਲ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਫੰਜ਼ੁਰ ਇਲਾ ਤਾਅਮਿਕ व शराबिक लम यतसन्ना, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਾ ਖਾਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਮਸ਼ਰੂਬ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਫ਼ਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਵੰਜ਼ੁਰ ਇਲਾ ਹਿਮਾਰਿਕ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਵੱਲ, ਸਵਾਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਰ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ, ਯਾਨੀ ਖੋਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਸੀ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪੱਕਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਤਾਜ਼ਾ, ਪਾਣੀ ਤਾਜ਼ਾ। ਵਾਲੇ ਨਜਲਕ ਆਇਤਨ ਲਿਨਾਸ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਵੰਜ਼ੁਰ ਇਲਲ ਇਜ਼ਾਮ, ਔਰ ਦੇਖ ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੱਲ। ਕੈਫ ਨੁਨਸ਼ਿਜ਼ੁਹਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਖੋਤੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੇਖ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਹੀ। 100 ਸਾਲ 'ਚ ਖੋਤਾ ਮਰ ਕੇ ਚਲੋ 10 ਸਾਲ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਤਾ 90 ਸਾਲ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀ।
ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਮ ਨਕਸੂਹਾ ਲਹਮਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਮ ਫਲਮਾ ਤਬੈਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋਈ ਤੇ ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲਾ ਆਲਮ ਅਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਨ ਕਦੀਰ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮਿਸਾਲ ਈਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਇਸ ਕਾਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ, ਰੱਬੇ ਆਰੇ ਨੀ ਕਈ ਫਤੋਹੀਲ ਮੌਤ, ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਾਲਾ ਅਵਲਮ ਤੋਮਿਨ, ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਲਾ ਬਲਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਵਲਾ ਕਿਲੇ ਯਤਮਇੰਨਾ ਕਲਬੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਲਾ ਫਖੁਜ਼ ਅਰਬਾਤਾ ਮਿਨਤ ਤੈਰ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਪਰਿੰਦੇ ਲੈ ਲਾ, ਫਸੁਰ ਹੁਨ ਇਲੈਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਨੂਸ ਕਰ ਲਾ। ਸੁੰਮਾ ਜਲ ਅਲਾ ਕੁੱਲੇ ਜਬਲਿਨ ਮਿਨ ਹੁਨ ਜੁਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੁੰਮਾ ਦੂ ਹੁਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਡੱਬੂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਯਾ ਤੀਨਾ ਕਸਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਲਮ, ਜਾਣ ਲਾ, ਅਨ ਅੱਲਾਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਨ ਹਕੀਮ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗਾਲਿਬ ਹੈ ਔਰ हिकमत वाला है। ਇਹ ਮਤਲਬ ਈਮਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਗੂਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਇਹ ਨਸ਼ਿਸਤ ਆਪਣੀ 260 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਵਸਤਗਫਿਰਹੁ ਲੀ ਵਲकुम ਵਲਿਸਾਇਰਿਲ ਮੁਸਲਿमीन वल मुस्लिमात।